अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ के संगीन इल्ज़ामात। KCR ख़ानदान ने 10 साला दौर इक़्तिदार में असासे जमा करने के अलावा रियासत के लिए कुछ नहीं किया, रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव का बयान। ज़िले आदिलाबाद में इंदिरम्मा इंड्लू प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू, रुकन असम्बली खानापुर वेड़मा बुजू पटेल और ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने इंद्रवली मंडल के गनेरा गांव में रखा संग बुनियाद। नए राशन कार्ड की तकसीम एक मुसलसल अमल, तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड फ्राहम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली से आदिलाबाद ANN इलाकाई कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण की फेस टू फेस बातचीत। हल्के असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र पर सनसनीखेज इल्ज़ामात लगाए। इन्होंने ईटाला राजेंद्र के बीजेपी में ही होने पर तनकीद करते हुए कहा कि इनका जहन अभी भी BRS पार्टी में है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईटाला राजेंद्र ने कॉलेश्वरम स्कैम से बाहर निकलने के लिए KCR और हरीश राव से हाथ मिलाया है। हरीश राव जिन्होंने ईटाला राजेंद्र पर फ़ोन पर बात की, इन्होंने मुतालबा किया कि वो ऐसे बताएं कि इनके फार्म हाउस में इनसे क्या खुफिया बातचीत हुई। इन्होंने सवाल किया कि ईटाला राजेंद्र बीजेपी में है या BRS पार्टी में है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनका जहन अभी भी गुलाबी पार्टी में ही है। इन्होंने कविता से अब बीजेपी और BRS की दोस्ती के बारे में इंकिशाफ किया। इन्होंने कहा कि बंडी संजय को सदर के ओहदे से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो इस दोस्ती में रुकावट थे। महेश कुमार गौड़ ने तंज़ी अंदाज में कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि गुलाबी पार्टी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया और तकसीम बग़ैर किसी पेशरफ्त के सामने आई है। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने मुतल्लिक़ा पार्टियों के कायदीन बिलखुसूस किशन रेड्डी, बंडी संजय और ईटाला राजेंद्र को चैलेंज किया कि वो राजा सिंह और कविता के तबसरों का जवाब दें। ఇలా BJP BRS పార్టీ ఒకటే 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 అని వందల సార్లు చెప్పాం. ఇది వాస్తవం అని ఎలా బీజేపీలో BRS పార్టీ యొక్క విలీనం గురించి, వారికి లోపాయకారి ఒప్పందాల గురించి ఇవాళ కవిత గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా బండి సంజయ్ గారు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక OBC నాయకుడని కూడా చూడకుండా ఆనాడు తొలగించిన తీరు మనకు తెలియనిదా? KCR కిషన్ రెడ్డి కలయిక వల్లే ఆనాడు బండి సంజయ్ని తొలగించారనే మాట వాస్తవం కాదా? మీ మైత్రి ఏమిటో మీ శాసనసభ్యుడు గోషామాల్ శాసనప్పుడు రాజా సింగ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఏ రకంగా బీజేపీ నాయకులు పెద్ద ముడుపులకు అమ్ముడుపోయారో ఆ విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు. ఇలా పెద్దగా మాట్లాడుతూ ఎవరి కారు అటెన్షన్ కోసం పాకులాడుతున్న కిషన్ రెడ్డి గారు, కేంద్ర మంత్రి గారు, ఈటల రాజేందర్ గారు, రఘునందన్ రావు గారు, అరే మీరు మా గురించి కాదయ్యా, మీ రాజా సింగ్ చెప్పే మాటలు, వారు అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పండి. మొదలుగా సరే, రాజా సింగ్ చెప్తుంది వాస్తవమా కాదా తేల్చండి. మీలో ఎవరెవరికి పెద్ద ప్యాకేజీలు వచ్చాయి, ఎవరెవరు BRSతో కుమ్మక్కైనారు, ఇవన్నీ కూడా రాజా సింగ్ మాటలతో తేట తెల్లడం అవుతా ఉన్నది. ఒకవైపు కవిత మీ మీద సర్జికల్ స్ట్రైకులు చేస్తూ ఉంది. మీరు వాటికి జవాబు చెప్పకుండా, రాజా సింగ్ లేవరెత్తిన అంశాలకి జవాబు చెప్పకుండా రాహుల్ గాంధీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ దేశానికి దశ దిశ
ఎంత దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఇలా కుల సర్వే చేయించగలిగినాము. ఇది రాహుల్ గాంధీ గొప్పతనం కాదా? మీకు చేత కాకపోతే, మాకు అధికారం లేకపోయినా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇలా మా 3 రాష్ట్రాల్లో మేము కుల సర్వే చేసి చూపించినాం. ఇలా ఓబీసీలకు వెన్నుదన్నుగా ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలను ఆదుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. అది నాయకుడి యొక్క లక్షణం. ఆ నాయకుడి గురించి మీరు విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. నేను रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने तनकीद की कि केसीआर ख़ानदान ने 10 साल दौर इक़्तिदार में फ़ायज़ रहते हुए असासे जमा करने के अलावा रियासत के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने याद दिलाया कि तहरीक में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के ख़ानदानों की बदतरीन तौहीन की गई, इसलिए तेलंगाना के अवाम ने बीआरएस पार्टी को वीआरएस दे दिया है। इन्होंने कहा कि केसीआर ख़ानदान दोबारा बंधाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि बीआरएस एक फरसुदा पार्टी है, इसलिए वो एक एक करके इस पार्टी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कविता पर कड़ी तनकीद की और इसे बेकार रवैया करार दिया। इन्होंने कहा कि कविता और केटीआर दोनों का कोई ब्रांड नहीं है। इन्होंने इंकशाफ किया कि वो एक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर इस वजह से शिकस्त खा गए कि कविता ने निज़ामाबाद के लोगों के लिए क्या नहीं किया था। इन्होंने कविता के बारे में बेदारी करने से पहले रियासत में बदकम्मा त्यौहार नहीं मनाया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी अकेले मजबूत हो रही है, इन्हें किसी के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने वाज़े किया कि इनकी पार्टी में इत्तेहाद और इंज़माम पर कोई बातचीत नहीं हुई। इन्होंने कहा कि ये सब रियासत में बीजेपी की तरक्की को रोकने की कोशिश है। रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने कविता को मशवरा दिया कि अगर इनमें हिम्मत है तो बराह रास्त आकर बात करें। బ్రాండింగ్ చేసుకుంటున్నాడు. 30 మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే మాకు పేరు రాలేదు, కానీ 30 యూట్యూబ్ ఛానళ్ళకి జీతం ఇచ్చి బాగా గొప్పగా బ్రాండింగ్ చేసుకుందాం అనేటువంటి బ్రాండింగ్లో ఉన్నాడు కేటీఆర్. దానికి ఆయనకు తెలుసు, ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా వీళ్ళందరినీ ఈడ అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వమో ఆడ అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వమో పక్కా లెక్కలన్నీ తీసుకొస్తుంది, జైల్లో పెడుతుంది. శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానానికి ఈ తప్పుడు కథనాలు రాస్తున్న వాళ్ళని పంపిస్తాం అనేది వాళ్ళకి తెలుసు. పెయిడ్ ఆర్టిస్టులకు కూడా తెలుసు. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా, విదేశాలలో పెట్టుకొని ఐపీ నెంబర్లు లేకుండా పేపర్లు ఛానల్ని రకరకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎలుక కలుగులో దాక్కుని ఏదో అనుకుంటుందంట, నేను బయటికి రానంతసేపు నన్ను ఎవడేం చేస్తాడని. పొగెట్లా పెట్టాలి, ఎలుకను బయటికి ఎట్లా తీసుకురావాలి, బయటకు వచ్చిన ఎలుకను బోన్లు ఎట్లా పెట్టాలనేది తెలియనంత అమాయకంగా ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ లేదు, ఈ దేశాన్ని పాలిస్తలేదు భారతీయ జనతా పార్టీ. మేము ఎదుగుతున్నాం, పేదలకు సేవ చేసి ఎదుగుతున్నాం. మేము ఎదుగుతున్నాం, రైతులకు దగ్గర ఎదుగుతా ఉన్నాం. మేము ఎదుగుతా ఉన్నాం, ఈ దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఎదుగుతా ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేసేంత గొప్ప స్థాయికి ఎదిగింది. इंदिरम्मा इंड्लू प्रोग्राम का दूसरा मरहला ज़िले में शुरू हो गया है। जुमा के रोज़ रुकन असम्बली हल्का खानापुर वेरमा बुज्जू पटेल और ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने इंद्रवैली मंडल के गनेरा गांव में संग बुनियाद रखा और इस्तेफादा कुनिंदगान में इंदिरम्मा इंड्लू की मंजूरी के दस्तावेज़ात तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली और कलेक्टर ने कहा कि पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर मंडल में इंदिरम्मा इंड्लू की तामीर शुरू की जा रही है। इंदिरम्मा घरों का दूसरा मरहला जून से शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ज़िले में 2 मरहलों में कुल 7010 मकानात की मंजूरी दी गई। इन्होंने वजाहत की कि इस सिलसिले में तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान को मंजूरी के दस्तावेज़ हवाले कर दिए गए। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद हलक़े में 1760 मकानात, बोथ हलक़े में 3259, खानापुर हलक़े में 1366 और आसिफाबाद में 425 मकानात की मंजूरी दी गई। గిరేరా గ్రామ పంచాయత్ ముఖ్యంగా ఇంకా ఇందర్వేలి మండలం నుంచి కూడా వచ్చిన పెద్దలకి, గ్రామస్తులకి, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ కూడా పేరు పైన నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. మన జిల్లాలో మాకు రైతు బంధు రాదు, రేషన్ కార్డు లేదు, ఏం లేదు, కనీసం ఉండటానికి ఇల్లు కూడా లేదు. వచ్చినందుకు మంచిగా అయింది. ఇచ్చారు. ఎవరైనా ఇట్లా వెసులుబాటు లేవు, వాళ్ళు సొంత డబ్బులు ముందు పెట్టలేకపోతున్నారు. సో మహిళా సంఘాల ద్వారా కూడా, డ్వాక్రా ద్వారా కూడా ఒక 50,000 అట్లా లోన్ కూడా తీసుకొని ముందు కూడా పెట్టడానికి ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న విఓ గానీ లేదు డిఆర్డిఓ గారు కూడా, ఎందుకంటే మీరే ఇందర్వేలి మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇందర్వేలి మండల్లో కొద్దిగా దత్తత తీసుకొని ఇట్లా కూడా ఒక్కసారి డ్రైవ్ చేయాలి నేను డిఆర్డిఓ గారు కూడా కోరుతున్నాను. దీంతో పాటు ఇట్లా రకాల ప్రభుత్వం ఇప్పుడు స్కీమ్స్ కూడా తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. రాజీవ వికాసం కూడా మళ్ళీ మొన్ననే మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రావడం జరిగింది, అవి కూడా త్వరలోనే అమలు అవుతాయి. తర్వాత ఇందిరా
సౌర్ గిరి జల్ వికాసం కార్యక్రమం ROFR పట్టాదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా మళ్ళీ త్వరలోనే ఒక 2.5 ఎకరాలకి ఒక 6 లక్షల చొప్పున యూనిట్ కూడా శాంక్షన్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా చాలా స్కీమ్స్ చాలా సంవత్సరం నుంచి పెండింగ్ ఉన్నా, ఎందుకంటే చాలా మంది మధ్యలో ఇట్లా ఆదివాసీలు వచ్చి మళ్ళీ మాకు పట్టాలు ఉన్నాయి కానీ బోర్లు లేవు, నీటి సౌకర్యం లేవు, అట్లా వస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అన్ని రకాలలో ఏ విధంగా ఈ అన్ని స్కీమ్స్ ముందుకి కూడా తీసుకొని వెళ్తుంది. దీంతో పాటు ఇంకా అదనంగా కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లుకి కూడా మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారు చొరవతో ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో పీవీటీజేస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ 100% ప్రభుత్వం సాచురేషన్ చేయడానికి మొన్న కూడా ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా అదనంగా ట్రైబల్స్ కి కూడా 500 ఇందిరమ్మ ఇల్లు అవి కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న నియోజకవర్గంలో అవి కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకొక మంచి శుభవార్త, మొన్ననే మీరు అందరూ చూసి ఉండొచ్చు, మన ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో మళ్ళీ ఉటునూరులో కూడా ఎమ్మెల్యే గారు చొరవతో తర్వాత సబ్ కలెక్టర్ గారు కూడా ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఒక యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఖానాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఇందర్వెల్లి ఉట్నూరు మండలంలో చాలా అభివృద్ధి పథకాలు కూడా ముందుకి తీసుకొని మనమందరూ కూడా కృషి చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ స్కీమ్స్ కి సదుపయోగించి మీరు అందరూ కూడా బాగా పడాలి. మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇంత స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే మనం దేనిపైన ఖర్చు పెట్టాలి. ఒకటి మంచి పోషణం కోసం ఖర్చు పెట్టాలి, మంచి నాణ్యతమైన విద్య కోసం, తర్వాత వైద్య కోసం. ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ ఆదివాసీ సంప్రదాయం కూడా చాలా మంచి ఉన్నాయి. ఆ సంప్రదాయం కూడా కాపాడుతూ మనం ముందుకి తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే విద్య, వైద్యం, తర్వాత మంచి పోషణం, దానిపైన మీరు అందరూ కూడా శ్రద్ధ పెట్టాలి. మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली ने कहा कि नए राशन कार्ड की तकसीम एक मुसलसल अमल है। इन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड मिलेंगे। जिन लोगों ने प्रजा पालना में राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दी है वो MPDO ऑफिस में अपने कार्ड से मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं, और जिन्होंने मी सेवा के ज़रिए दरख्वास्त दी है वो MRO ऑफिस में अपने कार्ड से मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली से हमारे आदिलाबाद ANN के इलाकाई कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण की फ़ेस टू फेस बातचीत। कोई नाम देखिए आ रहा नहीं है बोल रहे हैं, मगर अलग तरह से या तो वाली साहब का घर है इनके नाम या कुछ तो नहीं है। ड्राइवर बिल्कुल ही कर लेता हूँ, मैं बोला अच्छा सोचो भाई, तो बोले हाँ एक ज़माने में इंटरव्यू। अच्छा वो शुक्रिया, आप जो इंटरव्यू लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 100 से ज़्यादा जो है पर मैं చాలా మంది తీసుకున్నా కానీ అది కొందరికి అర్థమైంది, అర్థం కాదు. నేను హిందీలో తీసుకున్నా, చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి సార్ డౌట్స్ క్లియర్ అయినాయి అన్నారు. సో ఐసా నేను ఆయన ప్రశ్నిస్తే నేను జవాబు ఇచ్చాను, ఇది వస్తుందని ఆలోచన. बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने फोन किया, नहीं तो क्या 1 అవర్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఫోన్ చేస్తాను. మీ నంబర్ ఉంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ లేట్ అయింది, టైం చూసుకోలేదు नीचे 360 में हो जाता है. मेरे को थोड़ा जो है कमिश्नर ऑफिस का कुछ इश्यू है, वो कर दे. पूरा नेशनल लेवल पे चैनल पे है, शोज पे आ जाना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 100-150 के खरीद. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన సాగిస్తోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్నటువంటి ఒక సన్న బియ్యం పట్ల మాత్రం ప్రజలైతే హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని అనుమానాలు నివృత్తి చేసుకునేందుకు ఇటు సన్న బియ్యం గురించి కావచ్చు, లేదంటే రేషన్ కార్డ్స్ గురించి కావచ్చు, ఈ రెండు విషయాల్లో మరి ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునేందుకు ప్రస్తుతం మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లా పౌర సరఫరా శాఖ అధికారి కార్యాలయంలో ఉన్నాం. మరి మనతో పాటు DCSO వాజిద్ అలీ ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి వారి మాటల్లోనే ఈ యొక్క ప్రజల సందేహాలకు సమాధానాలు వారి మాటల్లోనే విందాం. నమస్తే అండి. అయితే సన్న బియ్యానికి సంబంధించి మంచి ప్రకటన, మంచి నిర్ణయం అని ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రజలైతే హర్షిస్తున్నారు. మంచి బియ్యం సప్లై చేస్తున్నారు అంటున్నారు. ఇప్పటివరకు మరి సన్న బియ్యం సరఫరా ఎలా సాగింది జిల్లాలో? ఎంతమంది లబ్ధిదారులు మరి ఈ యొక్క సన్న బియ్యంతో వండినటువంటి ఒక ఆహారం తిన్నారు? అయితే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసే ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రోగ్రామ్ సన్నబియ్యం ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో చూస్తే ఈ లాస్ట్ మంత్ 89% మన వాళ్ళు తీసుకున్నారు. 1,91,000 కార్డ్స్లలో 1,72,000 మెంబర్స్ రేషన్ కార్డ్ లబ్ధిదారులు సన్నబియ్యం తీసుకున్నారు.
ఇంకోటిది లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ పీడిఎస్ది చూస్తే 15 days వరకు అయ్యే మూమెంట్ పోయిన నెల ఫస్ట్ వీక్లోనే జనాలు తీసుకున్నారు. నేను పర్సనల్గా చెప్పేదంటే ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ నెల బియ్యం ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. మీరు తొందర పడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ పోర్టబిలిటీ కింద మీరు ఎక్కడున్నా, మీరు తెలంగాణలో ఎక్కడున్నా ఏ షాప్లో అయినా థంబ్ ఇచ్చి బయోమెట్రిక్ ఇచ్చి తీసుకోవచ్చు. దానికి పరేషాన్ కావాల్సిన మన గవర్నమెంట్ దగ్గర సఫిషియెంట్ స్టాక్ ఉంది. ఈ ప్రక్రియలోనే ఈ వర్షాకాలంలో గవర్నమెంట్ డెసిషన్ ఏం తీసుకుందంటే 3 monthsది ఒకేసారి పీడిఎస్ రైస్ మీరు తీసుకోవచ్చు, వినియోగదారులు తీసుకోవచ్చని. కాబట్టి మీరు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు బయోమెట్రిక్ ఇస్తే 1 month వస్తుంది, అలానే 3 times ఇస్తే 3 months వస్తుంది. ఒకేసారి మీరు 3 months కూడా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీ అనుకూలంగా ఎలా ఉంటే అలా తీసుకోవచ్చు. మన సఫిషియెంట్ స్టాక్ ఉంది. అయితే ఇదే విషయం అంటే 3 నెలల స్టాక్ అయితే మరి ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుందని చెప్తున్నారు. కొంతమంది డీలర్ల వద్ద పాత దొడ్డు బియ్యం ఏవైతున్నాయో ఆ దొడ్డు బియ్యం స్టాక్ ఇంకా డీలర్ల వద్దనే మిగులుందని, వాటిని పెట్టుకునేందుకే తమ ఏదైతే చౌక దగ్గర ధరల దుకాణం ఉంటుందో అక్కడైతే ప్లేస్ లేదని చెప్తున్నారు. అవన్నీ కూడా అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. మరి ఆ స్టాక్ని అంటే తిరిగి ప్రభుత్వానికి పంపిస్తారా, గోదానికి తరలిస్తారా? కొత్త బియ్యం కనుక వస్తే, సన్న బియ్యం వస్తే ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? అయితే దీని కింద ఏ పీడిఎస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా దీని వెనుక చాలా crores of rupeesలో సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం పాలసీ డెసిషన్ ఇది గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్లో అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఇష్యూ పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ డెసిషన్ వచ్చే వరకు కొంచెం స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎఫ్పి షాప్ డీలర్స్ అయినా ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ దగ్గర అయినా ఎవరి దగ్గర ఎంత సిబి ఉంది అది అలానే ఆదేశాలు వచ్చే వరకు వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంచమని ఆదేశాలు ఇచ్చారు ప్రస్తుతం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారుల విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు చాలామంది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక లబ్ధిదారుల్లో దాదాపుగా 80% వరకు మాత్రమే ఈ బియ్యం తీసుకున్నట్టుగా, ఒక 15-20% మంది అసలు రేషన్ బియ్యం తీసుకోలేదు అనేటటువంటి ఒక రికార్డులో అయితే ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. మరి అందులో ఎందుకు వారు తీసుకోవట్లేదు? కొంతమంది చనిపోయిన వారు ఉంటారు, లేదంటే కొంతమంది ఇక్కడ నుంచి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే అండర్ 18 yearsలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. అంటే రేషన్ బియ్యము ఇప్పటి వరకు తీసుకొని వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు రద్దు చేసేటటువంటి ప్రక్రియ కానీ, లేదంటే వారికి సూచనలు కానీ, లేదంటే మరి ఆ రికార్డ్స్ పరిశీలించే విషయం ఏం చేస్తున్నారు? ఈ ప్రక్రియలోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మనకి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సస్పెక్టెడ్ బెనిఫిషియరీస్ అని, వీళ్ళు సైలెంట్ బెనిఫిషియరీస్ అంటే పాస్ట్ 6 monthsలో వీళ్ళు తీసుకోలే కోటా గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి. దీనిలో 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి అబోవ్ 100 years, రెండోది బిలో 18 years సింగిల్ మెంబర్. ఇవన్నీ విచారణ జరుగుతున్నాయి. అలానే వీళ్ళకి సస్పెక్టెడ్ ఏంటంటే బయోమెట్రిక్ ఎక్కడో మ్యాచ్ అవుతుంది, వేరే రాష్ట్రాల్లో వీళ్ళకి కార్డు ఉన్నట్టు. అయితే ఎంక్వైరీ చేసి ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ కలెక్టర్ సార్ కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఫీల్డ్ ఫంక్షనరీస్కి, ఫీల్డ్లో ఎంక్వైరీ చేసి రిమార్క్స్ పంపిమని. ఆల్రెడీ ఇది ప్రాసెస్లో ఉంది. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి 3318 కార్డ్స్ ఇలాంటి సస్పెక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫు నుంచి వచ్చినాయి. తర్వాత రేషన్ కార్డు విషయం అంటే జారీ విషయంలో చాలామందికి ఒక రకమైనటువంటి ఒక సందేహం అవుతున్నది. వాళ్ళు ఇంతకుముందు గతంలో ప్రజాపాలనలో తాము అప్లై చేసుకున్నాము, కానీ ఇంతవరకైతే మా ఇంటికి సర్వే కోసం ఎవరు రాలేదని చెప్పేసి కొంతమంది అంటున్నారు. అలాగే కొంతమంది మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేసుకున్నారు. మరి ఈ సర్వే అనేటటువంటి ప్రక్రియ ఎంతవరకు కొనసాగుతున్నది? కొత్త రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియ ఎప్పటి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది? రైట్, ఇదో నిరంతరమైన ప్రాసెస్. దీనికి డెడ్ లైన్ అనేది ఇయ్యలే గవర్నమెంట్. మీకు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ అప్లై చేయకపోతే మీరు మీ సేవల్లో వెళ్ళండి 1. రెండోది, మీరు ప్రశ్నించినట్టు ప్రజాపాలనలో ఎవరైనా దరఖాస్తు పెడితే దానికి ఒక సెపరేట్ యాప్ గవర్నమెంట్ డిజైన్ చేసి అది కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, ఎంక్వైరీస్ జరుగుతున్నాయి. కన్సర్న్ మండల్ ఆఫీస్ నుంచి ఎవరైనా ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ వచ్చి మొబైల్ యాప్ ద్వారా మీ ఎంక్వైరీ చేసి అప్రూవ్ చేస్తారు. ఆ స్టేటస్ ఆన్లైన్లో లేదు, కానీ మీకు కావాలంటే కన్సర్న్ మండల్ ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో మీకు స్టేటస్ తెలిసిపోతుంది. అలానే మీ సేవలో డైరెక్ట్ అప్లై చేశారనుకోండి, ప్రజాపాలన కాకుండా మీ సేవ అప్లై చేశారు, చాలా సంవత్సరాల నుంచి కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ ఇయ్యలే, అలా చాలామంది వెయిటింగ్లో ఉన్నారు. అవన్నీ ఎంక్వైరీస్ జరుగుతున్నాయి, మీ సేవలో ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ప్రజాపాలనలో ఇచ్చారు, మీ సేవలో ఇచ్చారంటే ఇది కన్ఫ్యూజన్. ఈ లాంగ్ గ్యాప్లో చాలా చోటు చాలాసార్లు ఇచ్చారు జనాలు, ఇది డూప్లికేసీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీ సేవలో ఒకసారి అప్రూవ్ అయితే మ్యాక్సిమం డూప్లికేసీ 20-25% తగ్గుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రస్తుతం ఫోకస్ మీ సేవ దానికి చేస్తున్నాం. కానీ మీరు కొంచెం ఓపిక పడితే మీ ఇంటికి కూడా వస్తారు. చాలా ఉన్న స్టాఫ్తోనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. కానీ ఖచ్చితంగా మీది కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఖచ్చితంగా మీకు కార్డ్ అప్రూవ్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రజాపాలనలో ఎవరైతే దరఖాస్తు చేసుకున్న వాళ్ళు తిరిగి మీ సేవలో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటారు? లేదు, ఒకసారి ఎక్కడైనా ఇస్తే దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. అన్ని యాక్సెస్లలో వేరే వేరే ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్స్ని వేసాం, వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు. మీరు ప్రజాపాలన చేస్తే మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. మీ సేవలో చేస్తే పర్సనల్గా అప్లికేషన్ తీసుకొని అధికారులు వస్తున్నారు మీ ఇంటికి. ఫ్యాక్ట్స్ రిపోర్ట్స్ ఇస్తే మాకు ఈజీ అవుతుంది, డెసిషన్ తొందర తీసుకుంటాం. అంటే ఈ నియమాలు ఏంటి అంటే కొంతమంది ఇచ్చినారు అంటే రేషన్ కార్డు కోసం అప్లై చేసినారు, నిజంగా మరి తెల్ల రేషన్ కార్డు కోసం ఎవరు అర్హులు? ఎస్, అయితే గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం మీకు 3.5 acres డ్రై, వెట్ అనే 7.5 acres ఉంటాయి. బిలో ఉంటే మీరు ఎలిజిబుల్. అలానే రూరల్ ఏరియాస్లో 1.5 యాన్యువల్ ఇన్కమ్, అర్బన్ ఏరియాస్లో లెస్ దాన్ 2 lakhs ఇన్కమ్ ఉండాలి. మీకు ప్రాపర్టీస్ అర్బన్ ఏరియాస్లో రిజిస్టర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఇలా ఉండొద్దు. అలానే మీకు కార్, ట్రాక్టర్ ఓన్ యాజ్ ఎ ఓనర్గా మీకు ఉంటే యూఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ పేరు మీద ఉండదు. ఇకపోతే కొంతమంది ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్న తర్వాత స్టేటస్లో వాళ్ళది అప్రూవ్డ్ అయినటువంటి సందర్భంలో మరి మాది అప్రూవ్ అయింది, రేషన్ కార్డు ఎప్పుడు వస్తుంది అనేటటువంటి కొంతమంది అడుగుతున్నారు. అంటే అప్రూవ్ అయిన వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఎన్ని రోజులు వచ్చే అవకాశం ఉంది? ఈ నెల గవర్నమెంట్ 22nd కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టి ఎవరెవరు 22nd వరకు అప్రూవ్ అయ్యారు వాళ్ళు ఫస్ట్ తర్వాత కన్సర్న్ ఎఫ్పి షాప్కి వెళ్ళి దాంట్లో అప్రూవ్ అని స్టేటస్ చూపిస్తుంది, పక్కన ఎఫ్పి షాప్ నెంబర్ కూడా కనబడుతుంది. అక్కడైనా ఏ షాప్లో అయినా మీరు వెళ్ళి బయోమెట్రిక్ ఇచ్చి మీ బియ్యం తీసుకోవచ్చు. బిఫోర్ 22nd అయిన వాళ్ళు. ఇప్పుడు 23rdకి అప్రూవ్ అయిన వాళ్ళకి వచ్చే నెల వస్తుంది, నెక్స్ట్ మంత్. అప్రూవ్ అయిన వాళ్ళకి కూడా రేషన్ కార్డు రాకున్నప్పటికి కూడా లేదు, ఆన్లైన్ ప్రింట్ తీసుకొని మీరు ఎక్కడైనా ఆన్లైన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. కొంతమంది లబ్ధిదారుల వద్ద నుంచి మధ్యవర్తులు వెళ్ళి మేము రేషన్ కార్డు ఇప్పిస్తాము, మీకు సన్న బియ్యం ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి కొంతమంది లబ్ధిదారుల దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతున్నారంట. మరి వాళ్ళ విషయంలో మీరు ఏమైనా చెప్పేది ఉందా? లేదు, గవర్నమెంట్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎవరిని కలవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇప్పటివరకు ఎక్కడ అప్లై చేయకపోతే మీ సేవలో 45 రూపీస్ ఫీజు ఉంది. రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే జస్ట్ ఆధార్ తీసుకెళ్ళండి, అప్డేట్ చేసేస్తే ఆ రిసిప్ట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి మీరు స్టేటస్ చూసుకోవచ్చు. ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మధ్యలో ఎవరికి ఎంటర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ జనాల గురించి ఆలోచించినప్పుడు మిస్గైడ్ కాకండి, జనాల మాట వినకుండా యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎంక్వైరీస్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఎవరిని ఎంటర్టైన్ చేయకండి. ఓకే, ధన్యవాదాలండి. ప్రజలకు ఉన్నటువంటి చాలా సందేహాలను అయితే మీరు నివృత్తి చేశారు. అది ఈ నిరంతర ప్రక్రియ అని చెప్తున్నారు. రేషన్ కార్డు మాత్రం ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే అర్హులు ఉంటారో సర్వే జరిగిన తర్వాత మూడు రకాల సర్వే జరిగిన తర్వాత అర్హులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఖచ్చితంగా రేషన్ కార్డులు వస్తాయని, అలాగే ఎక్కడైతే అప్రూవ్ అయిన తర్వాత అది ఒక డూప్లికేట్ కాపీ తీసుకొని దానికి ఎక్కడైతే షాప్ కేటాయించినారో ఆ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి బయోమెట్రిక్ పెట్టి రేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చని చెప్పేసి వాజిద్ అలీ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, ANN ఆదిలాబాద్ నుంచి. रियासती वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी ने अपोजिशन के इन दावों की तरदीद की कि राहुल रेवंत से इख्तलाफात है। इन्होंने वाजे किया कि दोनों फ़ोन पर बाकायदगी से बात करते हैं और इनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। इन्होंने वाजे किया कि KTR के ED के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं और वो इनसे कभी नहीं मिले। इन्होंने वाजे किया कि ED ने इनकी बेटी के घर की तलाशी ली लेकिन इनके घर पर नहीं तलाशी ली। रियासती वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी ने दिल्ली में बीजेपी और BRS को दोस्त करार देते हुए कहा कि कविता का मामला चाय की प्याली में तूफ़ान की तरह था।
तेलंगाना एग्रीकल्चर वर्कर्स एसोसिएशन और कबायली एसोसिएशन के कायदीन ने मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रोज़गार गारंटी स्कीम को मनसूख करने की कोशिश कर रहे हैं। जुमा के रोज़ इन्होंने रोज़गार गारंटी कारकुनों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जमहूरियत दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इनका कहना था कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स को 307 रुपये यौम अजरत नहीं दी जा रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि नए वर्कर्स को जॉब कार्ड दिए जाए। इन्होंने ये भी कहा कि ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें फ़ौरी अदा की जाए। इन्होंने मुतालबा किया कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत रोज़गार गारंटी कारकुनों को मकानात की मंजूरी दी जाए। పేదలకు లోన్లు ఇవ్వాలి ఎస్సీ ఎస్టీ పేదలకు లోన్లు ఇవ్వాలి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అట్లనే మనకు మిగిలిన మన వ్యవసాయ కార్మికులకు చాలా మన వాయిస్ అప్పుడు నేను చెప్తాను. గిరిజన సంఘం వర్ధిల్లాలి పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలి పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వాలి. తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం గిరిజన సంఘం నాయకత్వంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేయాలని, అదేవిధంగా ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నీరుగార్చాలని, రద్దు చేయాలనేటువంటి మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు నశించాలని చెప్పి, అదేవిధంగా పేదలకు రేషన్ కార్డులు, ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పి, పింఛన్లు ఇవ్వాలనేటువంటి ఈ డిమాండ్ల మీద ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది జరుగుతున్నది. కాబట్టి మన ఉపాధి హామీలో ముఖ్యంగా 307 రూపాయల రోజు కూలి ఇవ్వాలన్నది ఇవ్వడం లేదు. అదేవిధంగా జాబ్ కార్డులు కావాలని కొత్త వాళ్ళకు జాబ్ కార్డులు కూడా ఇవ్వడం లేదు. అదేవిధంగా వాళ్ళకు వేతనాలు పెండింగ్లలో ఉన్న 7 వారాలు 8 వారాల నుంచి డబ్బులు అనేటువంటి ఇవ్వడం లేదు. రెండోది ఇందిరమ్మ ఇల్లు పేదలకు ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు 1,00,000 రూపాయలు ముందు అడ్వాన్స్ పెట్టుకుంటే బేస్మెంట్ అయితే బిల్లు ఇస్తామని అంటున్నారు. ఇది తప్పు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు అంటే పేదలకు ఇచ్చిండ్రు, వాళ్ళ దగ్గర 1,00,000 రూపాయలు లేవు. ఇప్పటికీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇల్లు శాంక్షన్ అయ్యి 50% ఇళ్ల నిర్మాణం కూడా ప్రారంభం కాలే. కాబట్టి అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి. గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నది ఉచితంగా ఉష్క ఇస్తున్నది. అదేవిధంగా ఇనుము కానీ సిమెంట్కు తక్కువ ధరకు ఇస్తున్నాము, ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి ఆ రకంగా భూములకు పట్టాలనేటువంటి లేవు. భూముల సమస్యలు చాలా ఉన్నది. పోడు పట్టాల గురించి, అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు భూములు లాక్కుంటున్నారు. గొడవలు అవుతున్నది. ఆ పట్టాలు రాని పరిస్థితి అనేటువంటిది ఉన్నది. అదేవిధంగా భూభారతి అనేటువంటిది తీసుకొచ్చారు. ఆ పట్టాలకు ఇస్తాము అనేటువంటిది అది చెయ్యాలనే, పేదలకు రేషన్ కార్డులు, అదేవిధంగా పింఛన్లు కూడా ఇవ్వాలా. చాలామంది దరఖాస్తులు అనేటువంటిది పెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా మేము గ్రామాల సర్వేలు చేసినాం. ఈ సమస్యలన్నీ ప్రజలు బాగా తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలు మా ముందుంచారు. వాటిని పరిష్కరించాలని చెప్పి ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారిని, జిల్లాధికారులను కలవడం అనేది జరుగుతుంది. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के हिंदी हाई स्कूल में TLM मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने दिलचस्पी के साथ स्कूल में 5 रोज़ा असातिज़ा की तरबियत के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर असातिज़ा की तरफ से तैयार करदा तदर्रिसी सामान का मायना किया। इन्होंने हिंदी ज़बान से मुतल्लिक़ चार्ट्स की नुमाइश का जायज़ा लिया। असातिज़ा ने अपने तैयार करदा मौज़ूआत की वजाहत की। हिंदी भाषा सेवा समिति आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा करने वाले 40 असातिज़ा को मुमताज़ हिंदी सर्विस एवार्ड से नवाजा गया। असातिज़ा को DEO ने तारीफ़ी इस्नादात, गोल्ड मेडल और हिंदी अदब की किताबों से नवाजा। हमने समाज के बारे में एक चार्ट बनाया है, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से किस प्रकार समास बनते हैं और किस प्रकार उससे भाषा को प्रभावी बनाया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो समास के 6 प्रकार: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। यहाँ पर उसकी व्याख्याएं चित्रकला करना सबको पसंद है। बच्चों पढ़कर उग जाते हैं तो हम चित्र बनाने के लिए कहेंगे और उनके पर्याय शब्द भी हम पढ़ा सकते हैं। जैसे पेड़ का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, पादप। कबायली रहनुमा सेडम रंकेशन ने कहा कि राजीव युवा विकासम योजना स्कीम में हुक्काम की अदम तवज्जो के बाइस कबायली नौजवानों की जानिब से दरख्वास्तों की तादाद में कमी आई है। इन्होंने जुम्मा के रोज़
प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों के मामले में क़बायलियों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत पर क़बायलियों के तय जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि बेरोज़गार क़बायली नौजवान पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इन्होंने ज़िला कलेक्टर से इस सिमत में कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీ జిల్లా అని పేరుగాంచిన జిల్లా. ఆదివాసీ జిల్లా ఉన్నప్పుడు ఆదివాసీ నిరుద్యోగులకు యువతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సౌతి ప్రేమ చూపెడుతున్నది. దాంట్లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధికారులు కలెక్టర్ గారు కానీ, ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ కానీ, మరియు లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఆదివాసులకు స్థితిగతుల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు ఇచ్చే స్కీమ్ని ప్రతి ఆదివాసీ 9 గుడెలు తీసుకుపోయే బాధ్యత వాళ్ళపై ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగా మా ప్రధాన సమాజ్ ఆదిలాబాద్ సిటీలలో చాలా మంది ఉంటారు. మరియు ఆదిలాబాద్ సిటీలలో నిరుద్యోగులు యువతులు చాలా ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు మరియు ఇండ్లు స్థలాలు మా ప్రధాన సమాజానికి లేదు. నేను ఒకటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాను. నిజమైన ఆదివాసీల మీద ప్రేమ ఉంటే ఆ స్కీమ్లో భాగంగా యువతులకు వాళ్ళకి శాంక్షన్ అయినాయి. దాంట్లో శాంక్షన్ అయినాయి 2822 50,000 యూనిట్ కొరకు 59 మంది అప్లై చేసిరు. చాలా బాధాకరం, చాలా సిగ్గుచెట్టు. 1 లక్ష కొరకు 1,1571 శాంక్షన్ అయినాయి. దాంట్లో భాగంగా 225 మంది అప్లై చేసిరు. దాంట్లో తప్పు ఎవరిదంటే జిల్లా యంత్రాంగం తప్పు. నేను ఒకటే కలెక్టర్ గారికి మరియు ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ గారికి మరియు లేడీ బ్యాంక్ మేనేజర్ గారికి నా యొక్క డిమాండ్, మీరు నిజమైన ఆదివాసుల మీద ప్రేమ ఉంటే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఒక సర్వే చేయండి. జిల్లా యంత్రాంగం ఒక తాటికి తెప్పించి లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ తోటి, ఆల్ బ్యాంక్ మేనేజర్ తోటి అభివృద్ధిపై చర్చ చేయండి. నిజమైన ఆదివాసుల మీద ప్రేమ ఉంటే మేమన్న డిమాండ్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలెక్టర్ గారు చేస్తారని మాకు నమ్మకం ఉన్నది, ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ చేస్తారని మాకు నమ్మకం ఉన్నది. కానీ మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆదివాసీ యువతులకు నిరుద్యోగులకు ప్రచారం చేసి మాకు 50,000 నుంచి 1 లక్ష నుంచి 5 లక్షల దాకా కానీ 10 లక్షల దాకా కానీ షూరిటీ లేకున్నా ఎట్టి పరిస్థితులను ఇప్పించాలని ఆదివాసీ ఇరాసుక జాగృతి సమితి నుంచి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు,
నువ్వై ఓ సీనన్నా గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు నేనున్నానంటూ ధైర్యం. कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने जुमा के रोज़ गजवेल पुलिस डिवीज़न में शामिल तोगट्टा पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जब्त की गई 2 व्हीलर्स गाड़ियों का तफसीली मुशाहिदा करते हुए मालिकान का पता चलाकर तनाज़ात की यकसवी के बाद गाड़ियाँ हकीकी मालिकान के हवाले करने की सब इंस्पेक्टर रविकांत राव को हिदायत दी। मुख्तलिफ़ केसों के मुतालिक तफसीलात और मुलजिमीन की तफसीलात हासिल की। सर्कल इंस्पेक्टर शेख अब्दुल लतीफ़ के दफ्तर का दौरा करते हुए रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और सर्कल इंस्पेक्टर शेख अब्दुल लतीफ़ सब इंस्पेक्टर रविकांत राव की खिदमत की पुरजोर सताइश की। इन्होंने पुलिस स्टेशन के हदूद को पाक व साफ़ रखने तमाम मौज़ूआत पे विलेज ऑफिसर्स को तैनात करते हुए रोज़ाना कारकर्दगी का जायज़ा लेने और मुख्तलिफ़ जराइम बिलखुसूस खुमारबाजी मंशियात के इस्तेमाल ख़रीद व फ़रोख्त चावल की गैर वजह मुंतकली और जराइम पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करने डेराना मुजरिमों व सारिकीन पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। साबिक़ वज़ीर इंद्रकन रेड्डी ने कहा कि निर्मल हलक़े में धान की ख़रीदारी में ताख़ीर के लिए रुकन असम्बली निर्मल महेश्वर रेड्डी को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इन्होंने जुम्मा के रोज़ निर्मल ज़िला मुस्तखर में अपने कैंप ऑफिस में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। इन्होंने कहा कि धान की ख़रीदारी में ताख़ीर सिर्फ कमीशन की खातिर से की गई। इन्होंने दावा किया कि अगर महेश्वर रेड्डी के घर पर ACB छापे मारते हैं तो नोटों के थैले मिल जाएंगे। इन्होंने सवाल किया कि निर्मल में सैलाब आने की वजह से चेक डैम को कैसे मुनज़्ज़म किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो चेक डैम की मसमारी पर क़ानूनी माहिरीन से जायज़ा लेने के बाद अदालत से रुजू करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि पाम ऑयल फैक्ट्री को आने से रोकने वाले महेश्वर रेड्डी पाम ऑयल को कैसे पकड़ेंगे। 35 కిలోలు వడ్లు చూపుతున్నారు. మరి ఇప్పుడు ఎవరి జేబులో పోతున్నాయి ఇవి? మహేష్ రెడ్డి జేబులో పోతలేవా? ఇప్పుడు దోలేండి ACB వాళ్ళలో లేకుంటే ఇంకొన దోలేస్తాయి. ఇంట్లో ఇదే సంచుల కట్టలు తెలుస్తాయి. డబ్బులన్నీ నువ్వు రైతులను ముంచుకుంటూ నువ్వు రైతుల దగ్గర ధాన్యము 40 కిలోల బస్తా 1 కిలో ఖాళీ సంచి 41 తరుగు అదో తాలు తప్ప అంటే అర్ధ కిలో అప్పుడు తీసేవాళ్ళు. అటువంటిది ఇలా 45 కిలోలు 45 కిలోల కంటే ఎక్కడ అక్కడక్కడ జోపుతున్నారు. లబోదిమ కొట్టుకున్నా కానీ ఒక్క మనిషి కూడా అధికారులు మాట్లాడతలేరు. ప్రజాప్రతినిధులు లేదా సర్పంచ్ లేడు, ఎంపీటీసీ లేడు, జడ్పీటీసీ లేడు, మండల ప్రెసిడెంట్ లేడు. మరి అటువదికి కోఆపరేటివ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకేమి ఇంటి పాపం వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చూసుకుంటారు తప్ప అంతకంటే ఇక్కడ లేదు. గుండంపల్లిలో ఈ మహేశ్వర్ రెడ్డి అనే ఎమ్మెల్యే పోయి గెలలు కోసి గెలలు పట్టుకుంటున్నాడు. అరే నువ్వు ఒక ఫ్యాక్టరీ రావద్దని రానియకుండా ఆపినటువంటి వ్యక్తిని గెలలు ముట్టే హక్కు కూడా నీకు లేదు. రైతు వ్యతిరేకివి నువ్వు. దుర్మార్గమైనటువంటి నీచమైనటువంటి ఒక నీ ఆలోచన ఇలా రైతులకు కనబడుతుంది. నువ్వు గెల ఎట్లా ముడతావు అని నువ్వు ఫ్యాక్టరీ వేద్దాను నోడివి గెల ఎట్లా ముడతావు? ఇలా ఫ్యాక్టరీ వస్తే ఎంతమంది ట్రాక్టర్లకు కానీ నిరుద్యోగ పాపం యువకులు ఒక 250 మంది ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం
ఇక ఉన్నటువంటి చెక్ డ్యామ్ను మన పేపర్ చూసిన ఫెయిల్ చేసినారు. అనాలోచితమైనటువంటి మరి కార్యక్రమం ఇంజనీర్లకు తెలియదా, అధికారులకు తెలియదా, ప్రజాప్రతినిధులు ఎట్లా ఆర్డర్ ఇస్తారు, కూలగొట్టమని చెప్పి ఎట్లా చెప్తారు. ఇప్పుడు ఒక చెక్ డ్యామ్ కట్టినంటే అది ఎంత ఎత్తున ఉంటుంది, ఇంజనీర్లే కదా కట్టించిన వాళ్ళు. ఎగ్జామ్ చెప్తున్నా, ఇంజనీర్లే కట్టింది కదా, కట్టి దాని మీకు వానాకాలం నీళ్ళు పోతాయి, నీళ్ళు ఎక్సెస్ అయితే కిందికి వెళ్ళిపోతుంటాయి. పోచంపాడు ప్రాజెక్టులో నీళ్లు 5 లక్షల 6 లక్షల క్యూసెక్స్ విడిచినప్పుడు ఆ పోచంపాడు నీళ్ళ ప్రెషరు బాగా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే డ్యామ్ దగ్గర ఉంటుంది కదా, ఆ గేట్లకి నీళ్ళు వెళ్తే అంత ప్రెషర్ పోతుంది. అప్పుడు స్వర్ణ ప్రాజెక్టు కూడా నీళ్ళు ఇడిస్తే మరి వర్షాలు బాగా పడితే ఈ నీళ్లు కూడా అదే స్వర్ణ వాగులకి పోతుంటాయి. ఆ కలిసే క్రమంలో ఆ ప్రెషర్కు ఈ నీళ్ళు నటు కలనీయదు. అప్పుడు ఏం చేస్తే వాటర్ ఈ స్వర్ణ వాగులు అంతా రివర్స్ వస్తుంటుంది. రివర్స్ వచ్చి జీఎన్ఆర్ కాలనీ అనుకో ఇంకా మీదికి అక్కడ పక్కకున్న చేన్లకు వాటికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దీన్ని ఆఫీసర్లు గమనించాలి. కానీ ఈ చెక్ డ్యామ్ చేయబట్టే జీఎన్ఆర్ కాలనీ మునుగుతుందని చెప్పి ఏ విధంగా అర్థాలు తీసుకొచ్చారో దాన్ని మనం చెక్ డ్యామ్ పెంచేసినట. సరే, రేపు రాబో రోజుల్లో చూద్దాం అది ఎట్లా పెంచారో. దానికి కూడా మేము అవసరం పడితే న్యాయ కోరికలు కూడా కోరుతాం. మరి అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఇంజనీర్లే కదా, మీరు ఇంజనీర్లే కట్టారు కదా. అప్పుడు మరి మేము కట్టించినప్పుడు ఇంద్రకరణ్ చెప్తే ఇంత ఎత్తు కట్టు అంత ఎత్తు కట్టి మేము చెప్పలే కదా. మరి ఆ విధంగా ఎందుకు కూలగొట్టవలసి వచ్చింది? ఆ ఇంజనీర్ మరి ఇప్పుడు మీద యాక్షన్ తీసుకోవద్దు. ఎందుకు ఇప్పుడు వేరే ఇంజనీర్ వచ్చి దాన్ని కూలగొట్టాలా? ఇంజనీర్ ఇచ్చినట్టు నువ్వు ఆ నీళ్ళు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఈ చెక్ డ్యామ్లు కనబడకుండా పోతాయి. స్వర్ణకి వెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడు పోచంపాడికి నీళ్ళు వస్తాయి. చెక్ డ్యామ్లు ఏమాపుతాయండి పాపం? దాన్ని కూలగొట్టి రైతులకు అన్యాయం చేశారు. సత్యనారాయణ గౌడు అక్కడ మనకు ఏదైతే మన సాకెర విలేజ్ ఉందో, ఒక రైతు పాపం 10 ఏళ్ళ నుంచి బోర్ వేస్తే ఎన్నడూ ఒక చుక్క కూడా నీళ్ళు పడలేదట. ఒకనాడు ఈ చెక్ డ్యామ్ కట్టినాక సంవత్సరం తర్వాత ఎప్పుడో చేనులకు పోయి ఐడీలు మట్టికి ఇట్లా కొట్టే వరకు నీళ్ళు వచ్చినాయట. అరే అని బాగా కొడితే నీళ్ళు ఇంకెక్కువ కంటిన్యూ వస్తుంది. అంటే అది రీఛార్జ్ అయింది వాటర్ అక్కడ. इंटर स्टेट हाईवे 353B के तामीरी काम में ठेकेदार की लापरवाही किसानों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। बेला मंडल में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर मौजूदा पानी मुल्हाका फसलों के खेतों में दाखिल होने से खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। पानी की निकासी के इंतजामात किए बगैर तामीर करने वाले ठेकेदार पर किसान नाराज़ हैं। इनका कहना है कि रियासती शाहरे के कामों की वजह से इनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वो अपनी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि किसानों की फसलों के खेतों में पानी दाखिल होने से खेत में मौजूद बोरवेल के गिरने का ख़तरा है।
ఈ రోడ్డు ఆర్ఎన్బి రోడ్ పనులు, నేషనల్ హైవే పనులు జరుగుతున్నాయి. కానీ కనీస అంటే వాళ్ళు నీళ్ళు పోవడానికి కనీస సౌకర్యాలు లేకుండా నీళ్ళని ఇక్కడ జాబ్ చేయడం వలన సిరిసనాలో మొత్తం చేన్లలో మొత్తం పైపులు కొట్టకపోయినాయి, బోర్లు కొలాప్స్ అయినాయి. మరి ఈ సదరు కాంట్రాక్టర్ ఎటువంటి నీళ్ళు పోవడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండానే రోడ్డు పనులు చేయడం జరుగుతుంది. మరి రోడ్డు అభివృద్ధికి మేము అడ్డులేము. కాకపోతే కనీసం మా రైతుల యొక్క గోడు వినిపించుకోకుండా ఇంత మొత్తంలో లాస్ అయింది. చూడండి, మొత్తం ఇప్పుడు బోర్లు దాదాపు ఒక 350 పైపులు కొట్టుకుపోయినాయి. మరి దీనికి వాళ్ళు స్పందించి మరి అధికారులు కానివ్వండి, స్థానిక కాంట్రాక్టర్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంపీ గారు మరి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో నష్టాన్ని వాళ్ళు మాకు ఖచ్చితంగా ఇప్పించాలా. లేని పక్షంలో మేము వారిపై కోర్టుకు వెళ్తాము. లేకపోతే వారిపై కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో. కలెక్టర్ గారు కూడా దీనిపై స్పందించి మరి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాము. మరి ఇక్కడ ప్రమాదం అంచులో ఉంది. ఎవరైనా మొత్తం రోడ్డు కోసుకపోయింది, మొత్తం అనుకోకుండా జారి పడితే ఆయన చనిపోయే విధంగా కూడా ఇక్కడ రోడ్డు ఉంది. కావాలంటే మీరు విజువల్ గమనించవచ్చు. దయచేసి ఇటువంటి నాసిరకం పనులు కానివ్వండి చేయొద్దు. మరియు స్థానిక అధికారులు, కలెక్టర్ గారు స్పందించి మాకు న్యాయం చేయగలరని మా యొక్క రైతుల మనం. TSUTF जिला सदर वी अशोक ने वालिदीन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं। ज़िला महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम जन्नत मंडल मुस्तक़र में 3 रोज़ा इनरोलमेंट मुहिम का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर ख़िताब करते हुए इन्होंने मशवरा दिया कि वालिदीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं और फ़ीसों के बोझ से निजात हासिल करें। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम के साथ साथ हर किस्म की सहूलियात भी मौजूद है। इन्होंने लोगों और रहनुमाओं से कहा कि वो सरकारी स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी तौर पर ज़िम्मेदार तंजीम के तौर पर इनकी कोशिशों के पीछे खड़े रहे। ప్రచార జాత బృందం అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి గ్రామస్తులందరినీ స్వాగతిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో రోజు రోజుకు విద్యార్థుల సంఖ్య ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు పెంచుటకై ఈ ప్రచార జాతర కార్యక్రమం TSUTF ఆదిలాబాద్ జిల్లా పక్షాన చేయడం, ఉపాధ్యాయులుగా మా పాత్ర మరి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మా బాధ్యతతో ఈరోజు మా సంఘ పక్షాన ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తా ఉన్నాము. మరి ఈ కార్యక్రమంతో పాటు మీరు కూడా మరి భాగస్వాములు అయితేనే మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో బాగుపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందులో భాగంగా మరి ఈరోజు గ్రామాన తిరుగుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మరి పిల్లల సంఖ్యను పెంచేటటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు TSUTF ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని 13 మండలాల్లో ప్రచార జాత, ఎన్రోల్మెంట్ ప్రచార జాత చేపట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. దీనిలో భాగంగానే మరి ఈరోజు బేలా, జైనత్ మండలాల్లో ప్రచార జాత కార్యక్రమం కొనసాగుతున్నది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గితే ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య కూడా కుదించబడుతుంది. ఒకవేళ ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య అదే విధంగా తగ్గుతూ పోతే భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కూడా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మరి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది. ఈరోజు ఉపాధ్యాయులుగా మా వంతు బాధ్యతగా మరి ఒక సామాజిక దృక్పథం కలిగినటువంటి ఒక సంఘంగా UTF కార్యకర్తలుగా మేము ఈరోజు ప్రజల్లోకి వచ్చి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలని కాపాడుకుందామనేటటువంటి నినాదంతో మేము ఇలా మరి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివించేటటువంటి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మీ విద్యార్థులు, మీ పిల్లల్ని వేసి ఈ బళ్ళను కాపాడుకుందాం, మన ఊరు బడిని కాపాడుకుందాం, మన ఊరి పిల్లలందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వ బడిలోనే చదివించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మేము ఈరోజు కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే మరి ఈ సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వం కూడా మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో LKG, UKG తరగతులు కూడా ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని దాదాపు 1000 పాఠశాలల్లో LKG, UKG తీసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. మరి ఆ లక్ష్యంతో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి 3 ఏళ్ల పిల్లలు కూడా ఈ ప్రభుత్వ బడిలో చేరేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరి ప్రభుత్వ బడిలో తమ పిల్లల్ని వేసి ఈ బళ్ళను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. किसानों का मार्केट यार्डों में अनाज फरोख्त करने के लिए रश है। निर्मल ज़िले के सारंगापुर मार्केट यार्ड में किसान जवार खरीदने के लिए भीख मांग रहे हैं। इनका कहना है कि 10 रोज़ क़ब्ल मार्केट यार्ड में लाने के बावजूद
वो किसी वजह से इन्हें नहीं खरीद रहे हैं। इनका कहना था कि हुकूमत कह रही है कि वो किसान का उगाया हुआ हर अनाज खरीदेगी, लेकिन अहलकार किसानों को हकीर नज़र से देख रहे हैं। किसानों ने हुकाम से सवाल किया कि वो इसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं। इनका कहना था कि अहलकारों ने कहा कि वो इसे नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि जवार का रंग बदल गया है। బ్యాగులు తెప్పించే ప్రయత్నం కావాలి. గడిపోయిన విషయం ఇప్పుడు రాదు. రైతులకు ఓపిక తీసుకుపోయి ఇప్పుడు బ్యాగులు తెప్పించే ప్రయత్నం అయితే రైతులు బయటకు వెళ్ళిపోతారు. వాడు ఎత్తుకపోయిండు వీళ్ళు తెప్పిండు బ్యాగులు వస్తే అయిపోతుంది. అది కాంప్రమైజ్ మాట. అది కరెక్ట్. తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని తీసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇవో 10 రోజుల కింద తెచ్చినాం అన్న జొన్న. 10 రోజుల కింద తెస్తే జొన్న సంచులు నింపినాం. సంచులు నింపితే కొంచెం నల్లబడ్డది. నల్లబడ్డాక ఏమేమంటే నేను సార్కి అడిగినాం, అందరికీ అడిగినాం మార్కెట్లో. అయితే ఎండబెట్టమన్నాడు, ఎండబెట్టినాము. అయినా ఇప్పుడు కూడా తీసుకుంటలేరు. ఒక జొన్నకి ఇట్లా అవుతుంది. 10 రోజుల్లో అవి పెట్టేసి అచ్చుడు కప్పుడు తీసుడు అట్లా రోజు నడుస్తుంది. వర్షంకి అస్సలు తగ్గుతుంది. 5 నిమిషాలు మాట్లాడుతుంది. కొంచెం నల్లబడ్డది. నల్లబడ్డది అంటే మేము తీసుకోము, ఎండబెట్టినప్పుడు సార్ తెచ్చినప్పుడు తెల్లగా ఉండే సార్. తెల్లగా ఉండే సంచులు నింపినాక ఖాళీ చేయించింది. ఎండబెట్టమన్నారు, ఎండబెట్టినాం. అయినా తీసుకుంటలేరు. మొత్తం ఇట్లా అయినాయి. पलटी చేయమన్నా पलटी చేసినాం. ఎండబెట్టమంటే ఎండ 20 दिन होगा काटा, थैला भर के नीचे डाल दिए, नहीं काला है बोल के जवार 20 दिन हो गए लाके। किसान ज़िले में जवार की ख़रीदारी के अमल में तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। हुकाम की जानिब से ख़रीदारी कल ख़त्म होने के ऐलान के बाद किसान ज़िले मरकज़ की ज़राई मंडी में बड़ी मकदार में अनाज ले आए। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से जवार गीली होने से किसानों को ख़रीदारी मरकज़ पर अनाज खुश्क करने में मुश्किलात का सामना है। वह हुकूमत से जवार की ख़रीदारी की तारीख़ में तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। ప్రస్తుతము వాతావరణం స్వీట్ కాక మొత్తం కోత అట్లానే ఉంది. అన్ని హార్వెస్టర్ వచ్చి కట్ చేస్తా అంటే కూడా హార్వెస్టర్ దిగబడుతున్నది. ఇక్కడనేమో 31 డేట్ పెట్టి లాస్ట్ డేట్ పెట్టిండ్రు. ప్రస్తుతం అయితే మా కోతలనే ఉన్నది. వెహికల్ ఏం నడుస్తలేవు. ఈ 31 అంటే ఏం చేయాలి సార్? ఎక్కడ వారు ఎలా ఎవరు కొంటారు? మద్దతు ధర ప్రకటించినప్పుడు బయట 1500 2000 కూడా కొన్నారు. ఏం చేయాలి సార్ అర్థం కావట్లేదు. మాకు డేట్ పెంచితే 1 మంత్ పెంచినా కూడా మేము అప్పటిదాకా క్లియర్ అవుతాం సార్. ఇంకా దుక్కులు కాలే ఏం లేవాలి, ఏం పట్టలేదు. ఇవి జొన్నలనే పరిచయం ఉన్నాం సార్. పొన్నారి మాకు ల్యాండ్ తరోడ శివారంలో ఉంది. అయితే నాకు ఎకరానికి 18 కుంటాలు వెళ్ళినాయి. మంచిగా ఎండబెట్టినాము. వాతావరణం కూల్ చేయబట్టి బాగా ఎండిన కానీ వీళ్ళేమో సార్లు 14 మైచర్ అంటున్నారు. వీడికి వచ్చేటోళ్ళకి వర్షాలు పడి కొంచెం కూల్ వాతావరణంకు అవి 19-20 పెడుతున్నది. ఇక రేపైతే లాస్ట్ డేట్ అంటున్నారు. ఇక వాతావరణం ఏమో కూల్ ఉన్నది.
ఇక సాలరేమో మేము 4-5 పారిళ్ళల్లో 5 మంది లేబర్ని పెట్టి ఎంతో నేర్పినా కానీ 18-19 మైచర్ చూపెడుతున్నది. వర్షంకు నానినాయి. కలర్ కూడా కొంచెం దిమ్ము కలర్ అయింది, షేడ్ అయింది కలర్. ఇక ఈ సాలరేమో 14 మైచర్ వస్తేనే తీసుకుంటామంటున్నారు. మాకు 1-2 పాయింట్లు 15-16 మైచర్లలో తీసుకోవాలి. దానికే ఎండబెట్టినాము, అయినా 15-16 మైచర్ చూపెడుతుంది. ఆ మైచర్లో తీసుకోవాలి రేపటికి లాస్ట్. మాకైతే ఇది ఇంకా డేట్ పెంచబడుతుంది. ఇంకా మాలు ఉన్నది వచ్చేది ఇంకొక వారం రోజులైతే డేట్ కావాలి. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ के संगीन इल्ज़ामात। केसीआर ख़ानदान ने 10 साल दौर इक़्तिदार में असासे जमा करने के अलावा रियासत के लिए कुछ नहीं किया। रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव का बयान। ज़िले आदिलाबाद में इंदिरम्मा इंड्लू प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। रुकन असम्बली खानापुर वेड़मा बुजू पटेल और ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने इंद्रवली मंडल के गनेरा गांव में रखा संग बुनियाद। नए राशन कार्ड की तकसीम एक मुसलसल अमल। तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड फ्राहम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली से आदिलाबाद ANN इलाकाई कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण की फेस टू फेस बातचीत। हल्के असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।